Hello everyone. Today we see lighting system. This is a last point in our chapter number 6. So in this lighting system it consists of different points which is listed in this slide. So first one about introduction. So first one, what is a lighting system? Lighting system means the for visual sensation of any objective we require some light, and for that purpose we require energy, and this whole system is known as lighting system. So this lighting system is essential service in all industries, also in all residential and commercial purpose. So in industry there is a tremendous uh, way. Okay, there is a tremendous way due to which there is a energy saving opportunity is present. So we have to see this lighting system in our in different industries. So lighting system, it is an essential service in all the industry. The power consumption by the industrial lighting varies between 2 to 10% of the total power depending on the type of the industry. So actual power consumption in various industries, it is in between 2 to 3 2 to 10, sorry. This power consumption is 2 to 3, or it is depends upon the type of industries, or it is depends upon the total power depending on the type of industry. Innovation and continuous improvement in the field of lighting has gives rise to the tremendous energy saving opportunity in this area. So by innovation, by continuous improvement, and the field of lighting has gives rise to tremendous energy saving opportunity in these areas. मग ह्या एरियामध्ये ट्रिमेंडस अपॉर्च्युनिटी आहेत की आपण काय करू शकतोय, तर लाइटिंग सिस्टीम जे ज्या एरियामध्ये तुम्ही यूज केलेला आहे किंवा ज्या इंडस्ट्रीमध्ये यूज केलेला आहे त्या इंडस्ट्रीमधल्या त्या लाइटिंग सिस्टीममध्ये तुम्ही नंबर ऑफ काहीतरी इनोव्हेशन्स करून किंवा काहीतरी इम्प्रूव्हमेंट करून एनर्जी सेव्ह करू शकता. त्या एनर्जी सेव्हिंगच्या वेगवेगळ्या अपॉर्च्युनिटीज तिथं आहेत. या लाइटिंग सिस्टीममध्ये जास्तीत जास्त आपण एनर्जी सेव्ह करू शकतो. नॉर्मल आहे. There is a one common example. Okay, means incandescent bulb can be replaced by number of fluorescent. Okay, number of fluorescent can be replaced by CFL. Number of CFL can be replaced by the LEDs. So for ह्या पद्धतीमध्ये, ह्या सिक्वेन्शियल पद्धतीमध्ये काय झालेलं आहे, या इनोव्हेशन पद्धतीमध्ये काय झालेलं आहे, तर नंबर ऑफ एनर्जी सेव्हिंग झालेलं आहे. Lighting is an area which provides a major scope to achieve energy efficiency at the design stage by incorporation of modern energy efficient lamp. Okay, modern energy efficient lamp use करून आपण काय करू शकतो, achieve maximum energy efficiency, maximum energy efficiency achieve करू शकतो. Luminaries and gears apart from good operational practice, म्हणजे या गुड ऑपरेशनल प्रॅक्टिसमधून आपण मॅक्सिमम एनर्जी efficiency घेऊ शकतो. So second one point in this lighting system, it is a lighting source. Okay, so what is a lighting source? लाईट कशापासून मिळते किंवा लाईट कुठून मिळते, आपल्याला माहिती आहे की लाईट पहिल्यांदा आपल्याला कोण देतं, तर लॅम्प्स. ओके, लॅम्प इज इक्विपमेंट विच प्रोड्यूस लाईट, जो ॲक्च्युअल लाईट प्रोड्यूस करतो. द मोस्ट कॉमनली यूज लॅम्प आर डिस्क्राईब ब्रीफ ॲज फॉलोज. आता काही मोस्ट कॉमन लॅम्प्स आहेत, काही मोस्ट कॉमन टाईप्स आहेत, ते तुम्हाला खाली सांगितलेले आहेत. ह्याच्यातले बरेच टाईप्स तुम्हाला ॲक्च्युअली ऑलरेडी माहिती आहेत, ऑलरेडी स्टडी झालेले आहेत. So first one, it is an incandescent lamp, second one is a reflector lamp, third one is a gas discharge lamp. So what is an incandescent lamp? फार पूर्वी आपण जो बल्ब यूज करायचो तो होता इनकॅन्डेसेंट लॅम्प. ओके, आता नॉर्मली ह्याचं डिझाईन स्ट्रक्चर सगळ्यांना माहिती आहे. इनकॅन्डेसेंट लॅम्प काय होता किंवा काय आहे, त्याचं स्ट्रक्चर कसं आहे. सो इनकॅन्डेसेंट लॅम्प प्रोड्यूस लाईट बाय मीन्स ऑफ फिलामेंट हिटेड टू इनकॅन्डेसेंट बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट. म्हणजे जेव्हा एका फिलामेंटमधून इनकॅन्डेसेंट जेव्हा एखाद्या फिलामेंटमधून करंट फ्लो होतोय त्यावेळेस त्यात तो जो हीटअप होतोय, इनकॅन्डेसेंट अप टू हीटअप होतोय, तो हीटअप झाल्यानंतर इट एमिट अ लाईट. तो काय करतोय, लाईट एमिट करतोय, आणि म्हणून आपण त्याला इनकॅन्डेसेंट लॅम्प असं म्हणतोय. ठीक आहे. सो इनकॅन्डेसेंट लॅम्प प्रोड्युसेस अ लाईट बाय मीन्स ऑफ फिलामेंट हीटेड टू इनकॅन्डेसेंट बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट. The principal part of an incandescent lamp are also known as GLS, म्हणजे जनरल लाइटिंग सर्व्हिस. त्याचं जे काही प्रिन्सिपल आहे त्याला आपण जनरल लाइटिंग सर्व्हिस म्हणतो. लॅम्प include the filament
आता ह्या लॅम्पमध्ये काय काय असतं नॉर्मली इनकॅन्डेसंटमध्ये? नॉर्मली फिलामेंट असतो, बल्ब असतो आहे, म्हणजे त्याचं जे काय आउटर स्ट्रक्चर आहे ते आउटर स्ट्रक्चर असतं. देन त्याच्या आतमध्ये गॅस असतो अँड त्याच्या बाहेर आउटसाईडला डाऊनवर्ड साईडला कॅप असते, म्हणजेच त्याचा बेस असतो. त्या बेसवरती सगळं काही जे फिलामेंट स्ट्रक्चर आहे ते फिलामेंट स्ट्रक्चर इन्स्टॉल केलेलं असतं. आपल्याला माहिती आहे की त्याच्यामध्ये कुठले कुठले कॉम्पोनंट्स आहेत. तर नॉर्मल हे फिलामेंट, बल्ब, गॅस फिल्ड आणि कॅप हे एवढे नॉर्मल इनकॅन्डेसंटचे काही कॉम्पोनंट सांगितलेले आहेत तिथे. आफ्टर दॅट रिफ्लेक्टर लॅम्प. आता हा जो काही सेकंड वन आहे दॅट इज अ रिफ्लेक्टर लॅम्प. रिफ्लेक्टर लॅम्प आर बेसिकली इनकॅन्डेसंट. तो बेसिकली इनकॅन्डेसंटच आहे. प्रोव्हाइड विथ अ हाय क्वालिटी इंटरनल मिरर, की ज्याच्यावरती हाय क्वालिटी इंटरनल मिरर आहे, म्हणजे हा सेम इनकॅन्डेसंट असणार आहे, फक्त त्याच्यावरती एक रिफ्लेक्टर असणार आहे किंवा हाय क्वालिटीचा मिरर प्रोव्हाइड केलेला असणार आहे, की जेणेकरून जी काही लाईट त्याच्यावरती स्ट्राईक होते ती सगळी लाईट काय केली जाईल त्या मिरर थ्रू रिफ्लेक्ट केली जाणार आहे. आणि म्हणून ह्याला आपण रिफ्लेक्टर लॅम्प असं म्हणतोय. दॅट इज अ हाय क्वालिटी इंटरनल मिरर विच फॉलोज एक्झॅक्टली द पॅराबोलिक शेप, जो कसा असेल एक्झॅक्टली पॅराबोलिक शेपमध्ये असेल ऑफ द लॅम्प. The reflector is a resistance to corrosion, thus making the lamp maintenance free and output efficient. जो काही रिफ्लेक्टर असणार आहे तो करोजन फ्री असणार आहे, त्याच्यामध्ये करोजन होणार नाही आहे. इन पॅराबोलिक शेपमध्ये आहे तो. मॅक्सिममली जी काही लाईट त्याच्यामध्ये जाती आहे ती सगळी लाईट काय केली जाईल, रिफ्लेक्ट केली जाणार आहे. लाईट तो ॲब्सॉर्ब करणार नाही आहे, तर मॅक्सिमम लाईट काय होणार, रिफ्लेक्ट होणार आहे. त्यामुळे याची जी काही एफिशियन्सी आहे, मेंटेनन्स कमीच राहणार आहे, आणि त्यामुळे एफिशियन्सी जी काही आउटपुट एफिशियन्सी ती मॅक्स राहणार आहे या रिफ्लेक्टरची. नेक्स्ट वन आहे गॅस डिस्चार्ज लॅम्प. The light from a gas discharge lamp is produced by the excitation of a gas contained in either a tubular or elliptical outer bulb. आता जो काही ट्यूबलर किंवा इलेक्ट्रिकल आउटर बल्बमध्ये जो काही गॅस असतोय तो गॅस डिस्चार्ज होतोय, तो एक्साइट होतोय, त्याचं एक्सायटेशन होतंय, आणि ते एक्सायटेशन झाल्यानंतर लाईट फॉर्मेशन होतीये, आणि म्हणून आपण त्याला गॅस डिस्चार्ज लॅम्प असं म्हणतोय. The most commonly used discharge lamp are as follows. So there is a different there is a different gas discharge lamp, and these lamps are fluorescent tube lamp, compact fluorescent lamp, mercury vapor lamp, sodium vapor lamp, मेटल हलाइड लॅम्प. हे सगळे जे लॅम्प आहेत हे सगळे गॅस डिस्चार्ज लॅम्प आहेत. आपण नॉर्मली आपण बघतो फ्लोरोसेंट ट्यूब लॅम्प, आपल्या प्रत्येकाच्या घरात फ्लोरोसेंट ट्यूब आहे, किंवा सध्या कॉम्पॅक्ट फ्लोरोसेंट लॅम्प यूज केलाच जातो. आणि मर्क्युरी वेपर आणि सोडियम वेपर हे जे सगळे लॅम्प आहेत ते कुठे असतात, तर रोडला असतात. रोड साईडला आपल्याला हे डिस्प्ले होतात. ठीक आहे. सो याच्यानंतर मोस्ट इम्पॉर्टंट आपल्याला एक पॉईंट बघायचं, दॅट इज अ चॉईस ऑफ लाईटिंग. ओके. सो हा पॉईंट आपल्याला बघायचा आहे, चॉईस ऑफ लाईटिंग. सो चॉईस ऑफ लाईटिंग म्हणजे कुठला लॅम्प तुम्ही कसा सिलेक्ट करणार आहात, तर ह्याची चॉईस आपल्याला ह्या टेबलमध्ये दिलेली आहे. फर्स्ट वन टाईप ऑफ लॅम्प, नेक्स्ट वन कॉलममध्ये नाव दिलं ल्युमेन्स पर वॅट, नेक्स्ट वन कॉलम कलर रेंडरिंग इंडेक्स, नेक्स्ट वन कॉलम टिपिकल ॲप्लिकेशन, अँड लास्ट वन टिपिकल लाईफ विच इज इन आवर्स. सो इनकॅन्डेसंट ह्याचे जे ल्युमिनस पर वॅट रेंज आहे ती रेंज आणि ॲव्हरेज दोन्ही व्हॅल्यू दिल्या आहेत. 8 ते 18 हे ल्युमिनस पर वॅट व्हॅल्यू आहे, ॲव्हरेज व्हॅल्यू 19 आहे. कलर रेंडरिंग एक्सेलंट आहे इनकॅन्डेसंटचं. आता टिपिकल ॲप्लिकेशन होम, रेस्टॉरंट, जनरल लाईटिंग, इमर्जन्सी लाईटिंग पर्पजसाठी यूज करतो आहे. टिपिकल लाईफ विच इज इन आवर्स, दॅट इज 1000 आवर्स. आफ्टर दॅट फ्लोरोसेंट लॅम्पचं ल्युमिनस वॅटेज आहे 46 to 60 आणि त्याची ॲव्हरेज व्हॅल्यू आहे 50. आणि कलर रेंडरिंग हे गुड आहे विथ रिस्पेक्ट टू कोटिंग. ओके, इट्स गुड विथ रिस्पेक्ट टू कोटिंग. टिपिकल ॲप्लिकेशन ऑफिस, शॉप, हॉस्पिटल, होम, and normal its typical life is 5000 hours. After that, next one most important lamp, it is a compact fluorescent lamp, CFL. Okay, and having the luminous per watt, it is a 40 to 70, that is a range, and average value is 60, and its color rendering is also very excellent, very good, sorry. Next one, it's application hotel, shop, home, office. Its typical life is 800 to 8000 to 10,000 hours working hours. Next one, high pressure mercury HPMR. Its current its a luminous wattage range is 44 to 57, and its average value is 50. Color rendering index is fair.
Then application general lighting in factory, garages, then parking, car parking, then flood lighting purpose, and its life is 5000 working hours. Next one, halogen lamp. Halogen lamp having a luminous per watt range is 18 to 24 and average value is 20. Color rendering is excellent and it's used for display food lighting, stadium, exhibition, ground, construction area, and its life is 2000 to 4000 working hours. Next one, high pressure sodium, that is HPSV, that is SON. ओके, त्याचं शॉर्ट फॉर्म SON आहे आणि त्याचं जे काय वॅटेज आहे किंवा त्याची जी काय रेंज आहे ती किती आहे तर 67 टू 121, 121, 67 ते 121. ॲव्हरेज व्हॅल्यू 90 आहे. कलर रेंडरिंग फेअर आहे. जनरल लाइटिंग इन फैक्ट्रीज, then house street lighting, and its life is 6000 to 12000. Next one, low pressure sodium, that is SOX, low pressure sodium, LPSV. Its lumens per watt is 101 up to 175 and average value is 150. Color rendering is poor. रोडवेज, टनेल्स, कॅनल्स, स्ट्रीट लाइटिंग पर्पजसाठी आपण यूज करतो आहे हे लो प्रेशर सोडियम आणि याची जी लाईफ आहे ती 6000 वर्किंग आवर्स ते 12000 वर्किंग आवर्स एवढी याची लाईफ आहे. सो आफ्टर दॅट मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट इज ल्युमिनस रिक्वायरमेंट. सो ल्युमिनस रिक्वायरमेंट किती असेल पर्टिक्युलर एरियामध्ये, वेगवेगळ्या एरियामध्ये वेगवेगळं ल्युमिनस रिक्वायरमेंट असणार आहे. तर ते ल्युमिनस रिक्वायरमेंट कसं असेल तर स्केल ऑफ इल्युमिनेशन बेसिसवरती ते डिपेंड आहे. द मॅक्सिमम ल्युमिनस फॉर ऑल नॉन वर्किंग इंटेरियर्स हॅज बीन मेन्शन्ड ॲज 20 lakhs. जे काही सगळे नॉन वर्किंग इंटेरियर्स आहेत या प्रत्येकासाठी मॅक्सिमम ल्युमिनस जे काय लागणार आहे ते साधारण 20 lakhs लागणार आहे. अँड दिस व्हॅल्यू इज ॲज पर IS 3646. हा जे काय स्टँडर्ड आहे त्यानुसार आपल्याला किती लागतं तर 20 ल्युमेन्स एवढं तरी नॉन वर्किंग इंटेरियरसाठी लागतं आहे. फॅक्टर्स ऑफ अप्रॉक्सिमेटली 1.5 रिप्रेझेंट द स्मॉलेस्ट सिग्निफिकंट डिफरन्स इन subjective effects of luminance. Therefore, the following scale of illumination is recommended. मग वेगवेगळ्या स्केल आपल्याला ह्याच्यामध्ये रिकमांडेड आहेत. मग कुठल्या कुठल्या स्केल आहेत त्या 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 500, 750, 1000, 1500 अँड 200 lakhs एवढे ल्युमिनस रेंज आपल्याला रिक्वायर्ड आहेत. ठीक आहे, वेगवेगळ्या वर्किंग एरियासाठी वेगवेगळे ल्युमिनस रेंज रिक्वायर्ड आहे. आफ्टर दॅट मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट, इट इज अ luminous range. Okay, so how this luminous range is selected? So there is some point because circumstances may be significantly different for a different interior use. आपल्याला माहिती आहे की वेगवेगळ्या सर्कमस्टन्सेस, परिसर वेगवेगळा असतो त्यानुसार आपल्याला वेगवेगळ्या इंटेरियर्स ज्या काय आहेत सिग्निफिकंटली डिफरंट फॉर द डिफरंट इंटेरियर. प्रत्येक इंटेरियरसाठी वेगवेगळ्या सर्कमस्टन्सेस असणार आहे, वेगवेगळा परिसर असणार आहे किंवा वेगवेगळी त्याची परिस्थिती असणार आहे आउटसाईडची. फॉर सम ॲप्लिकेशन और फॉर डिफरंट कंडिशन्स फॉर द सेम काइंड ऑफ ॲक्टिव्हिटी अ रेंज ऑफ ल्युमिनस इज रिकमेंडेड फॉर each type of interior or activity intended of a single value of illumination. Each range consists of 3 successive stops of the recommended scales of illumination. For working interior, the middle value R of each range represent the recommended service illumination that would be used unless one or more of the factor mentioned below apply. The higher value, that is H of the range, should be used at exceptional case where low reflectance or contrast are present in the task. Error also costly to rectify. Visual work is critically accuracy or
higher productivity is of great importance and the visual capacity of the worker make it necessary. सो तुम्ही जे काही रेंज सिलेक्ट करणार आहात इट इज इन अ 3 व्हॅल्यूज. ह्या 3 व्हॅल्यूजमध्ये असणार आहेत. ठीक आहे, लोअर रेंजमध्ये, मिडल रेंजमध्ये आणि हायर व्हॅल्यूमध्ये असणार आहे. मॅक्सिममली तुम्ही जे काय नॉर्मली यूज करणार आहात ती रेंज कुठली असेल तर मिडल रेंज असेल ॲज पर द वर्किंग प्लॅन. जसं तुमचं वर्किंग इंटेरियर असेल त्यानुसार ती मिडल व्हॅल्यू यूज केली जाईल. बट जेव्हा ती मिडल व्हॅल्यू युजफुल नसेल, ठीक आहे, किंवा रिफ्लेक्टर प्रॉपर नसेल, लो रिफ्लेक्टर असेल, ठीक आहे, किंवा प्रॉपर रेक्टिफायर वर्क होत नसेल, तर या केसमध्ये आपण काय करणार आहे, हायर व्हॅल्यू जी काय आहे त्या इल्युमिनेशनची ती हायर व्हॅल्यू आपण सिलेक्ट करणार आहोत. दॅट इज अ ल्युमिनस रेंज. आफ्टर दॅट देर इज अ वन मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट, that is a recommended illumination. Okay, so there is a following table gives the recommended illumination range for the different tasks and activities. For chemical sector, the value are related to the visual requirement of the task to user satisfaction. So these values or this table is given for the chemical plant. एका chemical plant साठी हा आपल्याला टास्क किंवा ही व्हॅल्यूज प्रोव्हाइड केलेल्या आहेत. तर ह्यामध्ये फर्स्ट वन दिसत आहे केमिकल, petroleum chemical and petrochemical works. Okay, for that purpose interior walkway, platform, stairs and ladder हे जिथे आहे तिथे आपल्याला किती लाईट लागते तर 30, 50 and 100 3 रेंजमध्ये आहेत. 30 हे सगळ्यात लोअर आहे, 50 हे मिडल आहे आणि 100 ही हायर आहे. म्हणजे त्या ठिकाणी 100 ही व्हॅल्यू सिलेक्ट कधी केली जाईल तर काही एक्सेप्शनल केसमध्ये जेव्हा काहीतरी आपल्याला हायर लेवल ऑफ इल्युमिनेशन पाहिजे, वर्क ही तेवढं अगदी कॉन्शियस आहे किंवा वर्क ही तेवढं अगदी किचकट आहे असं आपण म्हणूयात, त्या क्रिटिकल केसमध्ये आपण काय करणार आहे 100 ही व्हॅल्यू सिलेक्ट करणार आहे. बाकीच्या नॉर्मल वर्कसाठी आपण काय करणार आहे 50 ही व्हॅल्यू सिलेक्ट करणार आहे. त्याच्यानंतर एक्सटेरियर पंप अँड व्हॅल्यू एरिया, त्याची किती व्हॅल्यू आहे 50, 100, 150. Pump and compressor house 100, 150, 200. Process plant with remote control 30, 50, 100. Process plant required occasional manual intervention 50, 100, 150. Permanently occupied work stations, station in process plant 150, 200, 300. Control room for process plant 200, 300, 500. Then pharmaceutical manufacturer and fine chemical manufacturer. Pharmaceutical manufacturer त्याच्यामध्ये ग्राइंडिंग, granulating, mixing, drying, tabulating, स्टरिलिंग अँड वॉशिंग ह्या पर्पजसाठी आता हार्डनिंग पर्पजसाठी किंवा कॅपिंग वॅपिंग पर्पजसाठी जी काय लाईट असणार आहे ती 300, 500 आणि 700 ह्या 3 रेंजमध्ये आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट वन फाईन केमिकल मॅन्युफॅक्चररमध्ये इंटिरियर वॉकवे प्लॅटफॉर्म 30, 50, 100. स्टेअर्स अँड लॅडर्स 30, 50, 100. Process plant 50, 100, 150. Fine chemical finishing 30, 300, 500, 750. Inspection 300, 500, 750. Soap manufacturer general area 200, 300, 500. Automatic process 100, 200, 300. Control panel 200, 300, 500. Machines 200, 300, 500. Then paint work general automatic process असेल, जनरल असेल 200, 300, 500. ऑटोमॅटिक प्रोसेस असेल 150, 200, 300. कंट्रोल पॅनल 200, 300, 500. स्पेशल बॅच मिक्सिंग 500, 750 आणि 1000. कलर मॅचिंग असेल तर 750, 100 अँड 150. तर ह्या पद्धतीमध्ये आपल्याला ज्या काही ॲक्च्युअल इल्युमिनेशन रेंज आहे ती इल्युमिनेशन रेंज सिलेक्ट करणं गरजेचं आहे. हे जे काही इल्युमिनेशन रेंज आपण सांगितलं लास्ट टाइम की 3 पॉईंटमध्ये इल्युमिनेशन रेंज दिलेलं आहे, तर ते जे काही 3 पॉईंटमध्ये इल्युमिनेशन रेंज आहेत त्या 3 पॉईंट्स फॉर केमिकल इंडस्ट्रीज आपण इथं सांगितलेले आहेत. नेक्स्ट वन दर इज अ लास्ट वन पॉईंट एनर्जी कॉन्झर्वेशन एव्हेन्यू. सो व्हॉट इज
ॲव्हेन्यू म्हणजे एनर्जी कॉन्झर्वेशन वे. तुम्ही कुठल्या मेथडनी एनर्जी कॉन्झर्वेशन करू शकता ह्या लाईटिंग सिस्टीममध्ये किंवा लाईटिंग प्रोसेसमध्ये. मग अशीच मी तुम्हाला सांगितलं की फार पूर्वी इन्कॅन्डेसेंट बल्ब यूज केले जात होते. आता रिसेंट त्याच्यानंतर नेक्स्ट वन आपण यूज करायला लागलो फ्लोरोसेंट. त्याच्या नेक्स्ट वन आपण यूज करायला लागलो कॉम्पॅक्ट फ्लोरोसेंट. आफ्टर दॅट आता रिसेंटली आपण काय करतोय तर काही LEDs यूज करतोय की ज्याच्यामुळे जास्तीत जास्त एनर्जी कॉन्झर्वेशन होतं आहे. म्हणजे अशा कुठल्या वेनी तुम्ही एनर्जी कॉन्झर्वेशन करू शकता हे इथं आपल्याला सांगायचं आहे. सो इन्स्टॉलेशन ऑफ एनर्जी एफिशियंट फ्लोरोसेंट लॅम्प इन प्लेस ऑफ कन्व्हेन्शनल फ्लोरोसेंट लॅम्प. काय इन्स्टॉल करणार आहे आपण? एनर्जी एफिशियंट फ्लोरोसेंट लॅम्प. काही एनर्जी एफिशियंट फ्लोरोसेंट लॅम्प आपण यूज करणार आहोत इन प्लेस ऑफ कन्व्हेन्शनल फ्लोरोसेंट लॅम्प. So energy efficient lamp are based on the highly sophisticated ट्रायफॉस्फरस फ्लोरोसेंट पावडर टेक्नॉलॉजी. आपल्याला माहिती आहे फ्लोरोसेंट म्हणजे काय, तर आपल्याला माहिती आहे त्याच्या आतमध्ये फ्लोरोसेंट तो जो काही ट्यूब असते त्याच्या आतमध्ये फ्लोरोसेंट पावडर म्हणजे फॉस्फरस पावडर असते आणि ती फॉस्फरस पावडर टेक्नॉलॉजी यूज करून आपण काय करतोय तर हायली एफिशियंट लाईट प्रोड्यूस करतोय. ठीक आहे. दे ऑफर्स एक्सलंट कलर रेंडरिंग प्रॉपर्टी. ह्याच्यामध्ये एक्सलंट कलर रेंडरिंग प्रॉपर्टी आहे. जर आपण हायली एफिशियंट फ्लोरोसेंट लॅम्प बघितले तर त्याचा जो काही कलर असतो तो अगदीच डे लाईटसारखा असतो. त्याच्यामुळे जास्तीत जास्त हार्मफुल होत नाही टू द ह्युमन बिईंग्स. अगदी इझिली ईच अँड एव्हरीथिंग इज व्हिज्युअली सेन्स टू द ह्युमन बिईंग आणि अगदी नॉर्मल लाईट असते. ठीक आहे. सो इट्स कलर रेंडरिंग प्रॉपर्टी, एक्सेलंट कलर रेंडरिंग प्रॉपर्टीज इन ॲडिशन टू द व्हेरी हाय ल्युमिनस एफिशियन्सी. ह्याची ल्युमिनस एफिशियन्सी पण हायर असणार आहे. इन्स्टॉलेशन ऑफ नेक्स्ट वन पॉईंट इन्स्टॉलेशन ऑफ कॉम्पॅक्ट फ्लोरोसेंट लॅम्प इन प्लेस ऑफ इनकॅन्डेसेंट लॅम्प. आता इनकॅन्डेसेंट लॅम्प जिथं असेल ते तुम्ही नॉर्मली कॉम्पॅक्ट फ्लोरोसेंट लॅम्प यूज करा, दॅट इज अ CFL यूज करा. कॉम्पॅक्ट फ्लोरोसेंट लॅम्प आर जनरली कन्सिडर्ड बेस्ट फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ लोअर वॅटेज इनकॅन्डेसेंट लॅम्प. जनरली हा काय कन्सिडर केला जातोय, दॅट इज अ बेस्ट फॉर लोअर वॅटेज इनकॅन्डेसेंट लॅम्पपेक्षा ॲज कम्पेअर्ड टू लोअर वॅटेज इनकॅन्डेसेंट लॅम्प. दीज लॅम्प्स हॅव एफिशियन्सी रेंज फ्रॉम 55 to 65 ल्युमेन्स पर वॅट. तर जी काही एफिशियन्सी आहे ते 55 ते 65 वॅट ल्युमेन्स पर वॅट एवढी मॅक्स एफिशियन्सी आहे. नेक्स्ट वन पॉईंट इन्स्टॉलेशन ऑफ मेटल हॅलाइड लॅम्प इन प्लेस ऑफ मर्क्युरी सोडियम वेपर लॅम्प. म्हणजे तुम्ही जे रोड लाईट स्ट्रीट लाईटसाठी यूज करणार आहात त्याच्यामध्ये आपण काय करणार आहे तर मेटल हॅलाइड लॅम्प प्लेस करणारे इन्स्टॉलेशन ऑफ मेटल हॅलाइड लॅम्प इन प्लेस ऑफ मर्क्युरी और सोडियम वेपर लॅम्प. कुठलाही मर्क्युरी किंवा सोडियमपेक्षा मेटल हॅलाइड काय आहे जास्ती इफिशियंट आहे. मेटल हॅलाइड लॅम्प प्रोव्हाइड हायर कलर रेंडरिंग इंडेक्स वेन कम्पेअर्ड विथ द मर्क्युरी अँड सोडियम वेपर लॅम्प. दीज लॅम्प्स ऑफर एफिशियंट व्हाईट लाईट. हे लाईट काय करतात, हे जे काही लॅम्प आहेत हे व्हाईट लाईट प्रोव्हाइड करतात, हाय इफिशियंट लाईट प्रोव्हाइड करतात. हेन्स मेटल हॅलाइड इज द चॉईस फॉर कलर क्रिटिकल ॲप्लिकेशन्स वेअर हायर ल्युमिनस लेवल्स आर रिक्वायर्ड. जिथे आपल्याला कलर जो आहे तो कलर अगदी प्रॉपर हवा आहे, क्रिटिकल ॲप्लिकेशन पर्पजसाठी हवा आहे, त्याच्याचबरोबर हायर ल्युमिनस लेवल रिक्वायर्ड आहे, अशा ठिकाणी आपण मेटल हॅलाइड यूज करणार आहे. अँड लास्ट वन इन्स्टॉलेशन ऑफ हाय प्रेशर सोडियम वेपर लॅम्प फॉर ॲप्लिकेशन वेअर कलर रेंडरिंग इज नॉट क्रिटिकल. जिथे कलर रेंडरिंग क्रिटिकल नाही आहे अशा ठिकाणी आपण काय करणार आहे हाय प्रेशर सोडियम वेपर लॅम्प यूज करणार आहे. हाय प्रेशर सोडियम वेपर लॅम्प offers more efficient but the color rendering property of HPSV म्हणजे high pressure sodium vapor is very low. Hence it is recommended to install HPSV lamp for application such as street lighting, yard lighting. तुम्ही street lighting किंवा yard lighting मध्ये यूज करा की जिथे तुम्हाला कलर रेंडरिंग हा प्रॉपर क्रिटिकल नाही आहे किंवा अगदी सेफ म्हणजे मॅक्स कलर रेंडरिंग इंडेक्स असायला पाहिजे असं काही नसेल, अशा केसमध्ये तुम्ही काय करू शकता तर हाय प्रेशर सोडियम वेपर लॅम्प हा यूज करू शकतो आपण. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने आपण काय करणार आहे तर एनर्जी कॉन्झर्वेशन ॲव्हेन्यू किंवा एनर्जी कॉन्झर्वेशन वे आपण फाइंड आउट करणार आहोत की एका लॅम्पला दुसरा लॅम्प रिप्लेस केला तर मला मॅक्सिमम एनर्जी एफिशियन्सी मिळेल आणि मॅक्सिमम माझी एनर्जी सेव्ह होईल. अशा पद्धतीने आपण इथं एनर्जी कॉन्झर्वेशन ॲव्हेन्यू हे बघणार आहोत किंवा करणार आहोत. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने आपला हा पॉईंट इथे झालेला आहे आणि टोटल चॅप्टर नंबर 6 मधले ईच अँड एव्हरी पॉईंट आपल्या इथे कवर झालेले आहेत. ओके, देन थँक्यू.